पंजाब कैबिनेट की अज बैठक जिहड़ी है वो मुनक्कद की गई। ਉਹਦੇ 'ਚ एजेंडा तो मैमोरेंडम तो काफ़ी सीगे पर पंजाब के मुलाजमान के एतबार नाल सब तो जिहड़ा अहम एजेंडा सी वो पंजाब की जिहड़ी तनख्वाह कमीशन है 6वीं तनख्वाह कमीशन ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ है वो कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और थोड़े सुनने वालों जिन्होंने शायद ये दिलचस्पी घट हो कि जी तनख्वाह कमीशन है एक सालस होंदा सरकार ते मुलाजमान के दरमियान और ये 10 साल मुलाजमान की तनख्वाह मिलनी है की उन्होंने भत्ते मिलने हैं और जिहड़े पेंशनर होंदे सरकार दे उन्होंने पेंशन कितनी मिलनी है ते जे ये सारी जिहड़ी है इस तनख्वाह कमीशन ने फैसला करना हुंदा। मैं थोड़े सुनने वालों भी दसदा चला कि तकरीबन कमो पेश पंजाब दे विच 2,84,000 सरकारी मुलाजम है तो 3,07,000 पेंशनर्स ने। तो ये थोड़ा मैं गौर दिवाना चाहांगा कि मुलाजमां नालों पेंशनर्स की जिहड़ी गिनती है ये ज़्यादा है और जिहड़ियां सिफारशात सीगियां पे कमीशन दियां वो पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2016 को ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਆਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 2016 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ कहना और जो पे कमीशन ने जो सिफारिश की है कि जो 5वीं पे कमीशन सी जो इस तो गुज़िश्ता जी पे कमीशन सी उन्होंने 2.59 ना जर्ब किया। दैट मीनस जिहड़ियां सैलरीज है वो 2.59 नाल मल्टीप्लाई करके और थोड़े सुनने वालों भी दसदा चला कि जिहड़ी 5वीं तनख्वाह कमीशन सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ 6,950 ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਇਹ 18,000 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ 18,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ पे कमीशन नाल और यूनीफॉर्म जिहड़ा इंक्रीमेंट है वो हर साल 3% ये भी सरकार ने मंजूर कर लिया और ये आने नाल जिहड़ा सानू स्टेट ट्रेजरी ते जिहड़ा खर्चा वधूगा ये 3,800 करोड़ हर साल का होएगा। ये नाल नाल जिहड़े कल्ले क्योंकि यदि 2016 तो 1 जनवरी तो ये इंप्लीमेंट करनी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5588 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ये उस दिन तो लागू होंगे जिस दिन की ये नोटिफाई होंगी है। ये 2016 तो नहीं ये जिस दिन इन दिस केस 1 जुलाई 2020 और पे कमीशन ने ये भी सिफारिश की है जी सरकार ने मान ली है कि DA जिहड़ा है ये 2016 तो रिवाइज जिहड़ा पे स्केल है ये DA 17% जिहड़ा वो लगूगा। हाउस रेंट जिहड़ा है एक तो पहला 99 करोड़ होंदा सी। पे कमीशन दे जिहड़ी हुण सिफारिशात है ये नाल ये तकरीबन 182 करोड़ रुपया जिन्हों HRA कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस वो मुलाजम जिन्हों को सरकारी घर है नहीं उन्होंने हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो तकरीबन 182 करोड़ हो जाएगा और पिछले साल नालों जिहड़ा ऐतकी वध ये तकरीबन 996 तकरीबन 1000 करोड़ रुपया हाउस रेंट जिहड़ा ये भी आ जाएगा। ये नाल नाल हायर एजुकेशन अलाउंस जिहड़ा कमीशन ने तो कहा सी कि जो कोई सरकारी डॉक्टर है सरकारी मुलाजम है
ਕੋਈ PhD ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਪ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, PWD ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ 904 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.59 ਦਾ ਜਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ 9000 ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ 9000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਡਾਟਰ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 40% ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ 40% ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ ਹਾਰਨੈਸ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਕਮ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 3920 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਅਰਸ ਬਣਦੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਏਰੀਅਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 21 ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇਣੇ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਰਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਕਰੋੜ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ CCL ਗੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਏ ਹੈ। ਨਾਲ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 'ਚ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 9000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਅਰ ਪਲੱਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਾਊਂਸਸ ਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਨੱਵਰ ਤਕਦੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਆਪ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਸਿਆ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 26000 ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, 8000 ਪੁਲਿਸ ਐਲਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ IAS IPS ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜ਼ੀਆਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਖੜਾ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਗੁੰਮਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚੰਦ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੇ ਫਰਿਸ਼ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਅੱਜ 14,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8,000 ਕਰੋੜ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈਟਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹੈ। Sir, can you brief in Hindi little bit about what major decision taken today during the cabinet meeting? हिंदी और पंजाबी में कोई ज़्यादा Sir, फर्क थोड़ा नहीं है, बट मोटी बात यह है कि जो तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात हैं उनको पंजाब की कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। और ये 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। और ये जो 1 जुलाई 2021 है तब से ये लागू हो जाएंगी। और नुमाया बात यह है कि जो पंजाब के जो मिनिमम पे बैंड है वो अब 18,000 रुपया फी माह है, जो कि पहले तकरीबन 6,500 पे था। और जो पेंशनर भी पहले 3,500 पे था, तो अब 9,000 मिनिमम पेंशन कर दी गई है, भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। और तकरीबन जो पंजाब के मुलाजमों की जो 16 से 21 तक का जो एरियर बनता है, जो बकाया बनता है, वो हर 6 महीने बाद 1,500 करोड़ की किस्त में और अगले 4.5 साल में इसकी अदायगी हो जाएगी। कितने लोग बेनिफिटेड हो गए सर पेंशनर? तकरीबन 3,07,000 पेंशनर हैं और 2,84,000 हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡਾ EMPLOYE ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਓਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ EMPLOYEਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ 1-2 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਕੇਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ EMPLOYEਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 15,210 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 34,300 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ 34,300 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 23,800 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 23,800 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ 34,000। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 27,900 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਲਵਾਂ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 34,300 ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 26,800 ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 25,200 ਤੇ, ਸਾਡਾ 34,000 ਤੇ।
ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 27,900 ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 34,300 ਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 30,500 ਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 25,200 ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 27,900 ਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ 44,900 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ 42,300 ਤੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ 41,500। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।